जय जगन्नाथ पिला माने पुणी आम आज प्रकृति कवि रंगा जीव गंगाधर लिखित तपस्विनी काव्यर से मंगल अइला उषा शीर्षक कवितार द्वितीय भिडियो उपस्थित जीवा आम ए बुझा आम तृतीय पद पर्यंत जा सारीचे एवं चतुर्थ पद को जीवा। तो तृतीय पदरे कौन है ना मुनि मानकर नहीं जो समीर संगीत गान करिछि एवं भ्रमर वीणा बजाई उषांकर निर्देश ये सब हो कलिंग पाट मागधर बेश धरी आसी एवं कुंभाटुआ भाट हो आसी समस्ते आसी कौन कहते जे ललित मधुर स्वर कहते हे सती राज्यर राणी माँ सीता माँ वैदेही उठ राति पाखिला। तो जी परवर्ती पद तीन टी भल भाव शुण पिले कठिन शब्द गुड़िक लिखिनेब जहाँ कि तुम मतामत अच्छी कमेंट बॉक्स रे दब आउ भल भाव शुण बुझ जदि भल लगे भी कह जीवा राग चोखी लिखित से पद को मुनि मुख वेद स्वन पूर्ण कला श्यामवन उठिला भेदी गगन उच्च ओंकार वैकुंठे देई द्रौपदी अनंत श्रुति की गति बिहिला की सरस्वती वीणा झंकार बेलु बेलवन उज्ज्वल मंत्र बले जेन्हे बढ़ी आसीला बल। परवर्ती पद एकाले ब्रह्मचारिणी अनुकंपा तपस्विनी आसी जनक नंदिनी पासे गंभीरे बोले उठ वैदेही उषा सुकुमार देही आसीछि दर्शन देई तो सविधिरे तमसा रहिछि अनाई कोल करी थरे सुख लभिबा पाई। जीवा परवर्ती पद को पद्मिनी हृदसी शिर बिंदु रेख रश्मिर प्रतिबिंब परिवीर राम मूरति शोक जर्जरित चित्त फलकेक रिचित्रित हेले आसनुत्थित जानकी सती नमी अनुकंपा पयरे बंदिले उषार पद सविनयरे नमी अनुकंपा पयरे बंदिले उषार पद सविनयरे। बुझा कौन कहले कवि मुनि मुख वेदस्वन पूर्ण कला श्याम वन उठिला भेदी गगन उच्च ओंकार। तो प्रातः समय ही आसुछि उषा समय गड़ी गड़ी जाउछि तो से वन प्रदेश रे से श्याम वर्ण वन जो मुनि माने थिले जो ब्रह्मचारी माने थिले तो से माने कौन कले ना वेद उच्चारण कले वेद मंत्र गान कले। तो वेद मंत्र जो हूँ तार प्रथम शब्द हूँ कौन
ନା ଔମ୍ अ उ म स्वर्ग मर्त्य पाताल को आम नहीं पारिबा बा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को आम नहीं पारिबा। तो ये तीनोटी वर्णर समाहार रे ओम होता है। तो से समस्त उच्चारण कर आरंभ कर ओम एक स्वर ऐकतान जो आरंभ कर तेणु कौन है एकाधर समस्त उच्चारण कर मुनि मुख वेदस्वन जो वेदर ध्वनि रही तेणु ओंकार उच्चारण कर उठिला भेदी गगन उच्च ओंकार ये वन प्रदेश अर्थात मर्त्य भुवन ये जो ओंकार एठू सृष्टि हो वन प्रदेश में सतैव व्यापीगला गगन गगन को भेद कर चलीगला को जाए ना वैकुंठ दे तिरुपति अनंत श्रुति की गति ये ओंकार जाए वैकुंठपुर अर्थात स्वर्गधाम पहुँचीगला। वैकुंठ दे तिरुपति तिरुपति तृप्ति आनंद प्रदान कला ये ओंकार जो वैकुंठ भवन में पहुँचीगला ना तो सेठी आनंद भरीगला। पुणी आउ कौन ना अनंत श्रुति की गति जे अनंत वासुकी आम पढ़ी आमर भीमंग सिंहनाद रड़ी कविताए तो से अनंत वासुकी जे कि आमर पातालपुर बास कर पृथ्वी को निजर फणारे देखि धरी आम शास्त्र पुराण जानी था। तो से कौन कले ना से अनंत श्रुति की गति अनंतर से अनंत सर्प जो अच्छा श्रुति रे जाई पहुँचीगला। श्रुति कहले पिले कौन ना श्रुतिर गोटे शब्द अर्थ है गोटे अर्थ है कान। तो आउ गोटे अर्थ कौन ना वेद वेद को शुणी शुणी मन रखी आम श्रुति कही श्रुति अर्थ आम शुणा बुझी था। तेज अनंत श्रुति की गति अनंत यदि गोटे सर्प हमें तेरे से सर्पर कान को शुभिला ए ओंकार ध्वनि। अरे सर्पर कान तो ना तेल कान क्या कहवा सर्पर प्रतिशब्द सब कौन कौन आसूची ना भुजग भुजंग भुजंगम फणी आउ गोटे शब्द हो चक्षुश्रवा एमती अनेक अच्छी। तो चक्षुश्रवा साप चक्षुरे शुणे आखि द्वारा शुणे तेणु ताको आम कहवा चक्षुश्रवा। तो अनंत श्रुति कहले आखि से भी शुणी पारे से अर्थात जो ओंकार ध्वनि ये वन प्रदेश में मुनि माने उच्चारण करिसेंती ताहा स्वर्ग मर्त्य पाताल त्रिपुर व्यापी गला। मुनि मुख वेदस्वन पूर्ण कला श्याम वन उठिला भेदी गगन उच्च ओंकार वैकुंठ दे तिरुपति अनंत श्रुति की गति बिहिला की सरस्वती बिना झंकार। सतैव यहाँ सरस्वती बिना झंकार झंकुरित हो उठला चारिआड़ झंकारित हो उठला चारिआड़। तेणु से अपूर्व झंकार चतुर्दिग अपूर्व झंकार चतुर्दिग आमर व्यापीगला। तो यह द्वारा कौन है गोटे बड़ सदैव चली आसला जो घन तमसा घेरी रही जो घन अंधकार घेरी रही तो से दूरीभूत हो गला। गोटे बड़ चली आसला ये ओंकार द्वारा कौन हो बेलू बेल घन उज्ज्वल बेलू को बेल वन प्रदेश उज्ज्वल हो उठिला उद्भासित हो उठिला चारिआड़ दिशे देखागला। कहीं देखागला बोली कवि ये वर्णना कर ये मंत्रर बल ये सब है बोली कहते पिला सतरे मंत्रर किसी ना कि बल निश्चित रूपे अच्छी केवे तुम अनुभव कर तुम जीवन में मंत्रर बल निश्चित रही। तेणु मंत्र बड़े जेन्हे बढ़ी आसला बल जो ओंकार ध्वनि अच्छी जो आमर वेदध्वनि अच्छी वेद मंत्र अच्छी यह द्वारा कौन है ना बल चली आसला सूर्य उदय हो अंधकार दूर हो जाऊँगी चतुर्दिग सूर्य आलोक उद्भासित हो उठुଛି। या परवर्ती पद एकाले ब्रह्मचारिणी अनुकंपा तपस्विनी आसी जनक नंदिनी पासे गंभीरे। यही समय कौन है ना जड़े ब्रह्मचारिणी जे ब्रह्म आचरण करे ब्रह्म ये आचरण ब्रह्म आचरण करवा जो संसार मोहमाया इत्यादि ठारू दूरे रही एमाने एठी वन प्रदेश में कौन कर ईश्वर आराधना कर ईश्वर प्रति तांकर मति रखिछन्ति। तो पुलिंग ब्रह्मचारी जे कर्म करे आउ स्त्रीलिंग ब्रह्मचारिणी। तो यही समय यही काले यही समय कौन है ना
ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନା ଆମର ଅନୁକମ୍ପା। ତପସ୍ୱିନୀ ଯେ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରେ ସେ ତପସ୍ୱୀ, ପୁଲିଙ୍ଗରେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ତପସ୍ୱିନୀ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏଠି ନେଉଛେ ସୀତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ମୋଟ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ତପସ୍ୱିନୀ, ସମସ୍ତେ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏ ପଦରେ ଏଠି ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ତପସ୍ୱିନୀ ଅଛନ୍ତି ଅନୁକମ୍ପା, ଏକ ବୃଦ୍ଧା ଦାସୀ, ସେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ, ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ସେ ବୟସ୍କା। ତେଣୁ ଆସି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ପାଶେ ଗମ୍ଭୀରେ, ନନ୍ଦିନୀ କହିଲେ କ'ଣ ନା କନ୍ୟା, ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆସିଲା ଦୁହିତା, ଆତ୍ମଜା, ସୁତା, ଝିଅ। ତେଣୁ ଆସି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ପାଶେ ଗମ୍ଭୀରେ, ଆସିକି ମା ସୀତା ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପହଞ୍ଚିକିରି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆସି କ'ଣ ଡାକୁଛନ୍ତି? ବୋଇଲେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ, ଜନକଙ୍କର ଝିଅ ଅର୍ଥାତ୍ ସୀତା। ତେଣୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିକିରି ସେ ତପସ୍ୱିନୀ ଅନୁକମ୍ପା କ'ଣ କହିଲେ ନା ବୋଇଲେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଉଠ ବୈଦେହୀ, ଉଷା ସୁକୁମାର ଦେହି ଆସିଛି, ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅ, ତାକୁ ଦେଖା କର, ଖୁସି କର। ଉଠ ବୈଦେହୀ, ବୈଦେହୀ ବିଦେହର କନ୍ୟାକୁ ଆମେ ବୈଦେହୀ କହିବା। ବିଦେହ ଯୁକ୍ତ ଇ, ଜାତ ଅର୍ଥରେ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତେଣୁ ବୈଦେହୀ ଏଇଟା ତଦ୍ଧିତ ଭିତର କଥା, ବ୍ୟାକରଣଗତ କଥା। ତେଣୁ ହେ ବୈଦେହୀ, ହେ ବିଦେହର କନ୍ୟା, ଏଠି ହ୍ରସ୍ୱଇକାର ପୁଣି ଅଛି, ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଉଠ ହେ ବୈଦେହୀ, ତୁମେ ଉଠ, ଉଷା ସୁକୁମାର ଦେହି ଆସିଛି। ଦେହି ଯେ ଦେହ ଧାରଣ କରିଛି ସେ ହେଉଛି ଦେହି, ଯେ ଦେହକୁ ଧାରଣ କରିଛି ତ କ'ଣ ଦେହି କହିବା। ଉଷା ସୁକୁମାର ଦେହି ଆସି, ସୁକୁମାର କହିଲେ ଅତି ଶାନ୍ତ ସରଳ କୋମଳ ସକାଳଟିଏ ହେଇଛି, ବା ଉଷା ସମୟଟା ସେଇଭଳି କେଉଁଠି କୋଳାହଳ ନାହିଁ, କଳିକଜିଆ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଅତି ଶାନ୍ତ ସରଳ ପରିବେଶ, ମନୋମୁଗ୍ଧକର ପରିବେଶ। ତ ସେଇ ମନୋମୁଗ୍ଧକର ପରିବେଶ ଆସିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଏଠି ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ତ ସେଇ ସୁକୁମାର ଦେହି ଉଷା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଦୋଷ ବିଧିରେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ ଦିଅ, ଆଉ ଖୁସି କର ବିଧିପୂର୍ବକ। ବିଧିପୂର୍ବକ କ'ଣ ନା ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ମାନେ ଯଦି ତୁମର ସାଙ୍ଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାର ବିଧିଟା ଯାହା ହେବ, ତୁମର ମନେକର ସାର୍ ଯାଇ ତୁମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତ ସେ ପ୍ରକାରର ବିଧି ହେବନି। ତ କାହା ପାଖକୁ ଆମେ ଲେଖିଥାଉ ବିଧି ଅନୁସାରେ, କାହା ପାଖକୁ ଲେଖିଥାଉ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ, କାହା ପାଖକୁ ଲେଖିଥାଉ ମାନନୀୟ ବାପା, ବିଧି ଯାହାର ଯେଉଁଠି। ତ ଏଠି ଉଷାକୁ ତୁମେ, ସେ ଆସି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି, ସେ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଉଷା, ତ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ବିଧିପୂର୍ବକ। ନିୟମ, ବିଧି ହେଲା ନିୟମ, ନିୟମ ସହକାରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ତମସା ରହିଛି ଅନାଇଁ କୋଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ। ତମସା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ବହି ଯାଉଥିବା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ନଦୀ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ତମସା। ତମସା ଅନାଇ ରହିଛି, ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି, ମା ଉଠିଯାଅ। ତେଣୁ ସେ ତମସା ନଦୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି, ପ୍ରତୀକ୍ଷାରତା। ସେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛି ନା ମା ସୀତା ସେଠିକି ଗାଧୋଇବାକୁ ଯିବେ ସେ ନଦୀକି। ଏଠି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସେ ନଦୀ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଟିକେ କୋଳ କରିବା ପାଇଁ। କୋଳ କରିବା, ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା, କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିବା। ଏଠି ଯଦି ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ, ତମସା ରହିଛି ଅନାଇଁ, ନଦୀକୁ ଆମେ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାଉ, ଗଙ୍ଗା ମାତା। ନଦୀ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦଟିଏ, ଦୀର୍ଘିକାରାନ୍ତ ଅଛି। ତ ସେ ନଦୀ, ସେ ମାତା ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଟିକେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିବେ, ତୁମକୁ ଟିକେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ତୁମେ ମାଆଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲେ ତୁମେ ବି ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଅ, ଏବଂ ମା ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଥାନ୍ତି, ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାତୃତ୍ୱ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି।
ତେଣୁ ଏ ମା ତୁମେ ଯାଅ ସେଠିକି, ତମ ଶାନ୍ତି ଚାହିଁ ରହିଛି। ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ଖର ରଶ୍ମିର, ଭଲ ଭାବେ ପଦଟାକୁ ବୁଝିବ। ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ଖର ରଶ୍ମିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି ବୀର ରାମ ମୂରତି। କ'ଣ ହେଇଛି? ପଦ୍ମିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଉପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାକର ଟୋପା ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ତ ଆମେ ପତ୍ର ରୂପ ଉପରେ ଯେଉଁ ପଲ୍ଲବ ଉପରେ ଯେଉଁ କାକର ଟୋପା ପଡ଼ିଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ମୁକ୍ତା ହିସାବରେ ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଉପରେ ଯେଉଁ କାକର ଟୋପା ପଡ଼ିଛି ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାର ଲୋତକ ସମାନ, ଲୁହ ସମାନ, ତା ଦୁଃଖ ସମାନ। ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଶିଶିର ପଡ଼ିଛି, ପଦ୍ମିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ଯେଉଁ ଶିଶିର ପଡ଼ିଛି, ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଛି, ତା ଉପରେ ଖର ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି, ବିନ୍ଦୁରେ ଖର ରଶ୍ମିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି ରାମ, ବୀର ରାମ ମୂରତି। ତେଣୁ କ'ଣ ଏଠି ପଦ୍ମର ଦୁଃଖ ନା ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ ସେ ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଉଇଁଛନ୍ତି, ସକାଳ ହେଇ ଆସୁଛି, ଉଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆନନ୍ଦରେ କାନ୍ଦି ପକାଉଛି, ମନ ଭିତର ଦୁଃଖ ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି। ସେଠି ଖର ରଶ୍ମି ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ଆସି ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଉଛି ଚାରିଆଡ଼। ତା ହୃଦୟ ଯାକ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ କାକର ଟୋପାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହେଇ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ ବହି ଯାଉଛି। ସତେ ହେବା ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଲର। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଯିବା, ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ଖର ରଶ୍ମିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି ବୀର ରାମ ମୂରତି। ଏଠି ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମଠାରେ କିଏ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ପଦ୍ମିନୀ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ନାରୀ ଚାରି ଜାତୀୟ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ଚାରି ଜାତୀୟ ନା ପଦ୍ମିନୀ, ହସ୍ତିନୀ, ଚିତ୍ରିଣୀ, ଶଙ୍ଖିନୀ। ତ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମିନୀ। ଗୁଣ, ଲକ୍ଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ନାରୀ। ତ ସୀତାଙ୍କୁ ଏଠି ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ନାରୀ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ପଦ୍ମିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ସୀତା, ସୀତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପାଇଥିଲେ। ରାତି ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଯାହା କିଛି ଅଛି ତ ସବୁ ତ ହଜିଗଲା ନା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲେ ତ ପ୍ରଥମେ ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ୍ତ ଫଳକେ କରି ଚିତ୍ରିତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିତ୍ତ କହିଲେ ହୃଦୟ, ହୃଦୟ ରୂପକ ଫଳକରେ, ଫଳକ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ନାମ ଫଳକ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ସ୍ମାରକୀ ସେଠି ଲେଖାଗଲା, ଏଠି ଏଇ କରିଥିଲେ। ତ ହୃଦୟ ରୂପକ ଫଳକରେ ହୃଦୟକୁ ସେ ପଥର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଦୁଃଖ ପରେ ବି ସେ ହୃଦୟ ଫଳକରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନାଁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରୂପ। ତ ସେଠି କ'ଣ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ନା ରାମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। କେମିତିଆ ରାମ ନା ବୀର ରାମ। ତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି ବୀର ରାମ। ତ ଏଠି ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ନାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସୀତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସେ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ତ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ୍ତ, ଶୋକରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା, ଦୁଃଖରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ହୃଦୟରେ ରାମଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତନ କଲେ। ପରେ କ'ଣ କଲେ? ହେଲେ ଆସନୁ ଉତ୍ଥିତ ଜାନକୀ ସତୀ। ଜାନକୀ ଜନକଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଇଥିବାରୁ ଜାନକୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସୀତା। ତେଣୁ ଏହାପରେ ସେ ଆସନରୁ ଉଠିଲେ। ଆସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଶଯ୍ୟା, ଶଯ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଶୋଇଥିଲେ ତ ଉଠି ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଉଠିଲେ। ଉଠି କ'ଣ କଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସକାଳ ହେଲେ ମା ବାବା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଘରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥାଉ, ତ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏଠି ଉଠିକରି ସେଇ ପାଖରେ ଥିଲେ କିଏ ନା ସେ ଅନୁକମ୍ପା, ସେ ତପସ୍ୱିନୀ ଅନୁକମ୍ପା ଥିଲେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅନୁକମ୍ପା ଥିଲେ, ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ସେ ବୟସ୍କା ବୃଦ୍ଧା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ନମି ଅନୁକମ୍ପା ପୟରେ, ପୟର କହିଲେ ପଦ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ
ନା ବନ୍ଦିଲେ ଉଷାର ପଦ ସ ବିନୟରେ। ତ ବିନୟର ସହିତ ନମ୍ରତାର ସହିତ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଉଷାର ଯେଉଁ ଉଷାରାଣୀ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଦକୁ ଯାଇ ବନ୍ଦନା କଲେ। ସକାଳ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ତ ଶୋଇଥାଉ, ତ ରାତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥାଉ, ତେଣୁ ସକାଳ କାହା ଜୀବନରେ ଆମର ଆସିବ ନ ଆସିବ ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଯାହା ସକାଳ ଆସିଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଦିନ ଆସିଛି, ଆଜି ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା କର୍ମ କରିବି ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବି, ଏହି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ଆମ ମନ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର, ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ତ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ତ ଅଛି, ପୁଣି ନୂତନ ସକାଳ ଆସିଛି, ଉଷା ସମୟ ଆସିଛି, ତ ସେ ଉଷାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସତେ ଅବା ମା ସୀତା ଉଠିଲେ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଏତିକି କଥା ଅନୁକମ୍ପା ଯାଇ ଡାକିଛନ୍ତି, ସେ ଉଠିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି କବି ତାକୁ ଅପରୂପ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିକୁ ଜୀବନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ସତେ ଅବା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମା ସୀତା ଉଠିଲେ, ରାମଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ପାଦ ଛୁଇଁ, ପୁଣି ତାପରେ ଉଷାକୁ ଆସି ଦେଖା କଲେ। ଉଷାଙ୍କୁ ଆସି ଦେଖା କରି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦନା କଲେ। ତ ଏ ଥିଲା ଆମର ଏ ତିନି ଗୋଟି ପଦର ଅର୍ଥ। ଭାବୁଛି ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି କିଛି ଅବୁଝା ରହିବ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ କହିପାରିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକରି। ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବ, ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବ। ଭାବୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମ ଲାଗି ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେବ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଯେଉଁ 4 ଗୋଟି ପଦ ରହିଲା, ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା କବିତାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ 4ଟି ପଦ ରହିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହୁଛି ପିଲେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ